So topics was first one was light, then mirror, and last one was lens. Okay. So lecture 11. So lecture 11 এর যে এটা ছিল এগুলো তোমাদের ছিল সেটা ছিল ফার্স্ট মিরর, ফার্স্ট ওয়ান was sorry, first one was light, then mirror and lens. So first topic is light. So what is light? Basically, light is an electromagnetic wave. So light is an electromagnetic wave. So first thing is that what is electromagnetic wave? সো আমরা ওয়েভ নিয়ে অনেক দেখছি বেসিক্যালি, যে ওয়েভ গুলো নিয়ে স্টাডি করছি, সাইন ওয়েভ, কজ ওয়েভ, এগুলো নিয়ে দেখছি। সো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বলতে আমরা কি বুঝি ওটা দেখবো। দেখতে পাচ্ছ তোমরা? জি স্যার। জি স্যার। Okay. So electromagnetic wave is a three-dimensional wave like that. Say this is three-dimensional coordinate system, x, y, and another is just like that, z. Okay, three-dimensional coordinate system. So in this case, in three-dimensional coordinate system, the wave propagation just like that. Okay, just like that. So another thing. So in this case, say if you consider the electric field variation along the y-axis and magnetic field variation along the z-axis. So basically, electric field is produced due to charged particle, movement of the charged particle, or static charged particle. Say there is a charged particle, say electron, like that here is an electron or here is a proton. Okay, then around the charged particle, there will be attraction due to another charged particle. So this region is called the electric field of that charged particle basically. So electric field variation means the variation of the electric field due to movement of the charge or any case. Okay, so the electric field variation along the y-axis and magnetic field variation along the z-axis. So magnetic field is produced due to change in current flow, or also change in movement of the electric charge basically. So চার্জের মুভমেন্ট চেঞ্জের জন্য কারেন্ট প্রডিউস হয়, কারেন্টের দিক চেঞ্জ করার সময় অনেক সময় ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস হয়। সো দিস বেসিক্যালি, এটা আসলে ডিটেইলসে আমরা যাব না, আমাদের জাস্ট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটা আমরা দেখব বেসিক্যালি। সো along the y axis the variation of electric field, and along the z axis variation of magnetic field. So due to this electric field and magnetic field variation, there is a wave produced which moves along the z-axis. So the velocity of the wave along the x-axis, along the x-axis. So wave propagation along the x-axis and the variation of the electric field along the y-axis and z-axis. So this three-dimensional system just explain the electromagnetic wave. So electromagnetic wave due to variation of the electric field and magnetic field and propagate perpendicular to the variation of the electric field and magnetic field, because x is perpendicular to y and z. Okay, so this is the electromagnetic wave, and example is a light wave. So light is an electromagnetic wave. So it was light boli, so light is an electromagnetic wave. So any kind of light যদি আমরা বলি সবটাই বলছি electromagnetic wave. So the light comes from sun, okay, is an electromagnetic wave. Okay, so আমরা যে লাইট গুলো দেখি নরমালি আমাদের সূর্য থেকে যেটা আসে সেটাকে আমরা বলতেছি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। ওকে, সো বেসিক্যালি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আর লাইটের মনে হয় বুঝতে পারছো বিষয়টা কি আর কি। সো ডিউ টু ভেরিয়েশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভেরিয়েশনের জন্য আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটা প্রডিউস হয়। ওকে, সো এটা হলো লাইট। দেন ইফ উই
try to just explain the characteristics of the light. So we have to explain some things. So basically, some properties which are incident of the light in a particular plane, then reflected and refracted. Okay, so reflection refraction যেটা এটা নিয়ে আমরা একটু দেখবো আর কি। ওকে, so এই হলো মিলি লাইট নিয়ে আমাদের যেটা। So first say there is a plane. Okay, so there is a plane here. Okay, then if the light incident like that, okay, then this light will uh, some part will reflected and some part will transmitted through the medium, then this is called refraction and this is called reflection. Okay, so in this case we have to consider there is a point, okay, common point. Then if we draw a perpendicular line to this plane, this is the plane basically, the plane. Then if we draw perpendicular line to the plane and at the common point, intersect the common point, then this is called normal. Okay, normal to the plane. Okay, this is called normal to the plane. Okay, and this ray is called incident ray, this ray is called reflected ray, and this ray is called transmitted ray or refracted ray. Okay, then the basic thing is that if say this is a plane, if the light incident perpendicularly to the plane, then reflected at the same angle, opposite direction, and transmitted just same angle. Okay, so in this case basically the incident angle must be equal to the reflected angle. So incident angle is theta I and reflected angle is theta r, and the transmitted angle is just like that. So transmitted, in case of transmission, the thing is that during the transmission the wave just shifted towards the normal. So normal এর দিকে অনেকটা শিফট হয়ে যায়, বেঁকে যায় অনেকটা, আমরা যেটা বলি। সো আমরা যদি দেখি সে দিস ইজ এ প্লেন, so if we consider this is normal, okay, normal, then incident ray and reflected ray produce same angle. So theta I is equal to theta r. Okay, theta I equal to theta r, and transmitted যে অ্যাঙ্গেলটা সেটাকে আমরা যদি বলি এখানে ট্রান্সমিটেড অ্যাঙ্গেল হলো theta t. Okay, so theta t. So in this case basically just theta t এর ক্ষেত্রে অনেকটা ট্রান্সমিটেড যে এটা ওটা অনেকটা দেখো এদিকে বেঁকে গেছে, এটা আসলে যাওয়ার কথা ছিল এরকম, বাট এদিকে বেঁকে যায়, নর্মালের দিকে অনেকটা বেঁকে যায়। তো দিস ইজ দ্য বেসিক্যালি ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে দিল ওটা। তো আমরা যেটা দেখবো যে ইসের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে পার্টিকুলারলি রিফ্লেকশনের যে লটা, তিনটা ল আছে, সেটা হলো ফার্স্ট ইজ incident ray, refracted ray, and the normal, there be a common point. So তাদের যে এটা incident ray, reflected ray and normal, they must be lie in the one point, they must be lying in a single point. Okay, so this is the first law of reflection. Then the incident angle must be equal to reflected angle. This is the second law. So দুইটা law আমরা normally দেখি in case of reflection. Okay, in case of reflection, so দুইটা law এর ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্টে যেটা হলো there is a common point. Okay, and second যেটা হলো theta I must be equal to theta r. Okay, theta I must be equal to theta r. তো এই হলো আমাদের ফার্স্ট যেটা রিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা থাকে আমাদের। তো সেকেন্ড যে পার্টটা আসে ওইখান থেকে আমরা যদি দেখি, তোমাদের স্নেলের একটা ফর্মুলা আছে, স্নেলস ল। স্নেলস লটা হচ্ছে বেসিক্যালি if we consider the reflective index of a medium, say if we consider this is glass, okay, this is glass, okay, then this ray
ইনসিডেন্ট ফ্রম ইয়ার মিডিয়াম, দিস ইজ ইয়ার মিডিয়াম। ওকে, সো ইয়ার মিডিয়াম থেকে সে ইনসিডেন্ট হয়ে, ইয়ার মিডিয়াম থেকে ইনসিডেন্ট হয়ে গ্লাস মিডিয়াম থেকে সে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে। সো ইন দিস কেস দেয়ার উইল বি রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স অফ এয়ার medium which is denoted by n, say a n a I, or we can say n a r, air, অথবা যে কোনো n1 বলতে পারো, সে দিস ইজ n1 and এটা রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স ইজ n2। সো বেসিক্যালি ম্যাটেরিয়াল ডিফারেন্ট মিডিয়ামের জন্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স হয়। সো এয়ারের রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স ইজ 1। সো গ্লাসের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট হতে পারে, সে 1.3 বা 1.37, এটা দেওয়া থাকবে তোমাদের যে রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স কত, কোনটা রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স কত। So in this case, Snell's law is related with the reflective index, so which is n1 sin theta or ni, incident mediumটা ni sin theta I must be equal to nr sin theta r. Okay, so basically ni is the reflective index of incident medium, which is either n1 or NAR ও লিখতে পারো, NAR লিখতে পারো, সমস্যা নেই, NAR হতে পারে। and reflecting index of second medium which is n2 or NG, গ্লাস হলে NG লিখতে পারো, অথবা যদি তুমি এটা যে ওয়াটার হয়, সে ওয়াটার আছে এখানে, ওয়াটার এরকম ওয়াটার আছে, ওয়াটার থেকে সে রিফ্লেক্ট হয়ে যাচ্ছে। সো ইন দিস কেস রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স ইজ NW, কারণ ওয়াটারের ক্ষেত্রে আমার NW, তো এটা দেওয়া থাকবে। সো বেসিক্যালি স্নেলস ল যেটা হচ্ছে, রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স অফ ওয়ান মিডিয়াম মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য সাইন থেটা, ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলের যে রেশিওটা ওটা সাইন থেটা, ইজ ইকুয়াল টু রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স অফ দ্য সেকেন্ড মিডিয়াম ইন্টু সাইন থেটা আর। ওকে, সো দিস ইজ দ্য স্নেলস ল। সো এই ল ইউজ করে অনেক সময় তোমাদের প্রবলেম আসে, যে দেওয়া আছে যে সে একটা ওয়েভ, লাইট ওয়েভ ইনসিডেন্ট হইলো 25 ডিগ্রিতে, 25 ডিগ্রিতে ইনসিডেন্ট হইলো, দেন ওইখান থেকে তোমার পার্টিকুলারলি রিফ্লেকশন, যেটা রিফ্লেকশন হয়ে গেল তোমার সে থার্ড 25 ডিগ্রিতে, যেহেতু রিফ্লেকশন সেম হয়। তো এখন আরেকটা বিষয় হচ্ছে, তোমাদের আরেকটা বিষয় আমি বলে রাখি, ইফ উই কনসিডার the surface is plane surface, so in this case incident angle and reflected angle are same. But if we consider the surface is not smooth, just irregular surface, so in this case জাস্ট এরকম হবে, ঠিক আছে, জাস্ট ডিফারেন্ট হবে, তখন কিন্তু আমরা বলতে পারি না যে ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল এন্ড রিফ্লেক্টেড অ্যাঙ্গেল আর রিমেইন সেম। Okay, because this surface is not a regular surface, this is irregular surface, so irregular surface এ তোমাদের এই রিফ্লেকশনের যে এটা লটা, এটা দুইটা দুইটা অ্যাঙ্গেল কি হয় না, ইকুয়াল হয় না, ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল এন্ড রিফ্লেক্টেড অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল হয় না। সো ইন দিস কেস তোমার দেখা গেল এটা 25 ডিগ্রি, এটা 25 ডিগ্রি না হয়ে 35 ডিগ্রিও হইতে পারে। ওকে, সো দেন ওইখান থেকে তোমার একটা মিডিয়ামের যদি তোমার এটা যদি হয় 1, এটা যদি 1 হয়, তো এটার ক্ষেত্রে তোমার হইতে পারে, এটা হইতে পারে হয়তো বা আহ, আহ, এটা হইতে পারে 1.35 যেটা, সো সেই অনুযায়ী তোমাদের এই অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হবে। ওকে, তো মিডিয়ামের ডিফারেন্টের জন্য ডিফারেন্ট হবে আর কি। তো এই ছিল তোমাদের মেইনলি ফার্স্টের যে এটা, ফার্স্টের যে স্যার এই জিনিসটা আবার একটু বুঝাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার এই যে অ্যাঙ্গেলটা যে চেঞ্জ হচ্ছে রিফ্লেকশন হলে, হুম হুম হুম। স্যার এই জিনিসটা মানে অত বুঝি নাই ঠিক মতো।
ওকে, আমরা কোথায় ছিলাম? ওকে, সো এখানে যে পার্টটা যেটা ছিল বেসিক্যালি স্নেলস ল, যেটা সো স্নেলস লটা আসলে ট্রান্সমিশন নিয়ে হবে, সো এটা একটু ই হবে। এখানে যে পার্টটা হবে সেটা হলো ইরেগুলার সারফেসের কথা, যেটা আমি বলতেছিলাম তোমাদের। ইন কেস অফ ইরেগুলার সারফেস, তো ইন কেস অফ ইরেগুলার সারফেস জাস্ট লাইক দ্যাট, ইরেগুলার সারফেস আর এটা রেগুলার সারফেস। তো রেগুলার সারফেসের ক্ষেত্রে জাস্ট ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল যেটা এন্ড রিফ্লেক্টেড অ্যাঙ্গেল যেটা সেম হবে। সো এখানের অ্যাঙ্গেল যদি থেটা হয়, এখানের অ্যাঙ্গেলটাও থেটা হবে। বাট ইন কেস অফ ইরেগুলার সারফেস আমি যদি নর্মাল ড্র করি, সো সেক্ষেত্রে ইনসিডেন্ট যদি এরকম হয়, রিফ্লেক্টেড এরকম হবে। সো ইন দিস কেস এখানে যদি থেটা ওয়ান কনসিডার করি, তো এটা যদি থেটা টু হয়, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা থেটা ওয়ান ইজ নট ইকুয়াল টু থেটা টু। সো ইরেগুলার সারফেসের ক্ষেত্রে যেটা হয়, সো আমরা রেগুলারলি যেটা দেখি সেটা হলো তোমার নর্মালি প্লেন সারফেসের কথা আমরা স্টাডি করি মেইনলি। সো একটা মিরর আছে, মিররের উপর তোমার একটা লাইট ইনসিডেন্ট হচ্ছে, দেন রিফ্লেক্টেড হয়ে যাচ্ছে। সো ইন দিস কেস ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল আর তোমার রিফ্লেক্টেড অ্যাঙ্গেল যেটা, এখানে থেটা ওয়ান আর থেটা টু ইকুয়াল হবে। থেটা ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু theta 2, theta 2 যেটা ইন কেস অফ ইরেগুলার সারফেস, সো theta 1 ইজ নট ইকুয়াল টু theta 2। ওকে, তো তারপর যেটা আসলে স্নেলস ল যেটা বলছিলাম, স্নেলস লটা আসলে রিফ্লেকশনের সাথে রিলেশন না, স্নেলস লটা হলো তোমার রিফ্লেকশন, যেটা কি বলে ওই রিফ্র্যাকশনের সাথে রিলেটেড। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি কনসিডার করি সে ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল লাইক দ্যাট, দিস ইজ ইনসিডেন্ট ওয়েভ, ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল ইজ theta I, and there is a transmitted angle just like that, so this is theta t, theta t. So in this case, according to the Snell's law, তো আসলে বেসিক্যালি রিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এক মিডিয়াম থেকে আরেক মিডিয়ামে যাচ্ছে না। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা ওইটা আসলে স্নেলস ল ইউজ করতে পারি না রিফ্লেকশনের জন্য। সো ইন দিস কেস দিস ইজ এয়ার মিডিয়াম। সো এয়ার মিডিয়াম থেকে সে রিফ্রাক্ট হয়ে সেখানে সে গ্লাস মিডিয়াম থেকে পাস করে চলে যাচ্ছে। ওকে, সো গ্লাস মিডিয়াম যেহেতু জাস্ট পাস করে চলে যাচ্ছে, সো ইন দিস কেস দেয়ার উইল বি সাম effect produced, which is transmission of the wave. So in this case of transmission of the wave, according to Snell's law, so n1 sin theta I is equal to n2 sin theta t. ওকে, সো বেসিক্যালি তোমাদের এটা এয়ার মিডিয়ামের ক্ষেত্রে রিফ্লেকটিভ ইন্ডেক্স হয় 1, রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স হয় 1। আর ট্রান্সমিশন সে গ্লাসের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট হয়, সে গ্লাসের ক্ষেত্রে কম বা বেশি হয়, সে 0.67 হতে পারে বা 1 পয়েন্ট সামথিং হতে পারে, এটা জাস্ট ডিফারেন্ট হয় আর কি। তো দেখো আসলে বেসিক্যালি এই দুইটা ফর্মুলা থেকে আমরা যেটা দেখি যে এখানে যদি আমি বলি আসলে এটা যদি 1 হয়, রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স 1, আর সেক্ষেত্রে সাইন থিটার ভ্যালুটা যদি সাইন ইনসিডেন্ট থেটা আই থাকে, তো এটা যদি ইকুয়াল করতে চাই তাহলে অবশ্যই এখানে থেটা কমতেছে। সো থেটা যদি কমে, সো থেটা কমলে আমরা কি বলি, সাইন থেটাটা যদি সাইন যদি 0 ডিগ্রি থেকে যদি আমি 90 ডিগ্রি যাই, সাইন 90 ডিগ্রি দিকে যাই, তাহলে কিন্তু আমার ভ্যালুটা কি হচ্ছে, ইনক্রিজ করতেছে, সাইনের ভ্যালুটা ইনক্রিজ করতেছে। তার মানে থেটা কমা হইল মানে হইলো আমাদের সাইনের ভ্যালুটা ডিক্রিজ করা। তো সাইনের ভ্যালু ডিক্রিজ করলে এখানে এন টুর ভ্যালুটা ইনক্রিজ হইতে হবে, তার মানে এটা অবশ্যই 1 থেকে বেশি হইতে পারে, ও হবে, তো 1.2 বা 1.3 এরকম হবে। তো সেই অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে গ্লাসের রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স 1 এর থেকে বেশি। ওকে, যেহেতু ইকুয়াল স্নেলের ল অনুযায়ী আমাদের হচ্ছে n1 sin theta I is equal to n2 sin theta t। ওকে, তো তোমাদের এরকম দেওয়া থাকবে যে একটা গ্লাস মিডিয়াম দেওয়া আছে, একটা মিডিয়াম দেওয়া আছে গ্লাস আর এয়ার। তো সেক্ষেত্রে ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 30 ডিগ্রি যদি হয়, তাহলে ট্রান্সমিটেড অ্যাঙ্গেল কত হবে যদি গ্লাসের রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স 1.3 হয়। বুঝতে পারছো বিষয়টা? জি স্যার। সো এই হলো তোমাদের আর কি স্নেলের ল, যেটা এই লটা ইউজ করে তোমাদের এটাই করতে হবে আর কি, আসলে বেসিক্যালি প্রবলেম গুলো সলভ করতে হবে। Okay? তো এই ছিল আমাদের মেইনলি স্নেলের যেটা কি বলে লাইট নিয়ে যে এটা লাইটের ফার্স্ট পার্টটা। দেন আমরা যদি মিররে যাই, ইন কেস অফ মিরর, তো মিররের ক্ষেত্রে ফার্স্ট হচ্ছে there are two types of mirror. So mirror is a particularly surface where regular reflection is occur. ওকে, সো রেগুলার রিফ্লেকশন বলতে আমরা এটা বুঝতেছি যে যেমন ইনসিডেন্ট হয়ে আবার চলে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেল দুইটা সেম হচ্ছে। সো এরকম না, মিররটা আবার এরকম না যে ইরেগুলার রিফ্লেকশন হয়, যে সারফেস এরকম যে ইনসিডেন্ট রে আর রিফ্লেক্টেড রে ভিতরে অ্যাঙ্গেলটা যেটা সেটা ডিফারেন্ট হয়, ওরকম না।
তো বেসিক্যালি রেগুলার যে রিফ্লেকশন হয় দিস ইজ কল্ড মিরর। তো মিররের ক্ষেত্রে তোমার যেটা হয় যে ব্যাক সারফেসটা সেটা পার্টিকুলারলি একটা সিলভার দিয়ে প্রলেপ দেওয়া থাকে, সো দ্যাটস ওয়াই তোমার ওইখান থেকে কি হয় না, ট্রান্সমিশন হয় না ওয়েব এটা, যাতে তোমার ওই যে লাইটটা ইনসিডেন্ট হচ্ছে ওটা ট্রান্সমিট হয়ে না যায়, পুরোটাই রিফ্লেক্টেড হয়। ওকে, সো রিফ্লেকশনই হয় এখানে বেসিক্যালি। ওকে, সো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি মিরর। সো মিরর ইজ টু টাইপ। ওকে, one is convex mirror, another is concave mirror. So convex is just like that. Convex mirror, say, the mirror. Okay, so in this case this surface is not reflected surface, so just the outer surface is the surface where regular reflection is occur. Okay, and in case of concave, just like that. Okay, so outside যেটা কার্ভেচারের আউটসাইড যে পার্টটা ওটা জাস্ট পার্টিকুলারলি সিলভার দিয়ে বলা দেওয়া থাকে। সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে যদি আমি দেখি, তো এখানে ইনসিডেন্ট হচ্ছে, রিফ্লেক্ট হয়ে যাচ্ছে, ইনসিডেন্ট হচ্ছে, রিফ্লেক্ট হয়ে যাচ্ছে, জাস্ট এরকম হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তো এখানে যেটা হচ্ছে এরকম জাস্ট ইনসিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে, জাস্ট ইনসিডেন্ট হলে সরাসরি এইভাবে হলে জাস্ট এইভাবে রিফ্লেক্ট হয়ে যাচ্ছে, সো জাস্ট এরকম। ওকে, তো এখানে হচ্ছে জাস্ট বেসিক্যালি কনকেভ এন্ড কনভেক্স যেটা আমরা যেটা বলি, আউটার সারফেস যদি কার্ভেচারের আউটার সারফেস যদি স্মুথ হয়, তো ইন দিস কেস কনভেক্স, এন্ড যদি আউটার সারফেস স্মুথ না হয়ে পার্টিকুলারলি ইনার সারফেসটা স্মুথ হয় তখন আমরা বলি কনকেভ। ওকে, তো এই হলো দুই ধরনের যেটা আর কি তোমাদের মিরর যেটাকে আমরা বলি। ওকে, তো এই মিররের ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট নর্মালি যে এটা দেখি যে এখানে ইমেজ যে ফরমেশন যেটা হয়, তো মিররের ক্ষেত্রে যে ইমেজের যে ফরমেশনটা হয় সেটা ইকুয়াল লেন্থের হয়। সে এটা একটা মিরর, মিরর থেকে মনে করো এখানে আমি একটা অবজেক্ট রাখছি এরকম, তো এখানে যে ইমেজটা ফর্ম হবে ইমেজটা সেম টাইপের ফর্ম হবে। সো এইখান থেকে এটার ডিস্টেন্স যত, এখান থেকে ইমেজের ডিস্টেন্সটাও সেম হবে। সো এটা যদি 1 মিটার হয় তো এখানে 1 মিটার হবে। তো এখান থেকে ডিস্টেন্স যদি 2 মিটার হয়, ইমেজের ডিস্টেন্সটাও এখান থেকে 2 মিটার হবে। ওকে, সো এটা হলো তোমার রেগুলার ইসের ক্ষেত্রে, মিরর ক্ষেত্রে, একদম প্লেন মিররের ক্ষেত্রে। বাট কনভেক্স আর কনকেভ মিররের ক্ষেত্রে আমাদের যে ইমেজ ডিস্টেন্স এর সাথে রিলেশন যেটা হলো সেটা হলো ফোকাল লেন্থ, একটা ফোকাল লেন্থের বিষয় আছে। তো ফোকাল লেন্থ ইজ বেসিক্যালি এরকম, যদি আমরা যদি বলি জাস্ট কনকেভ দিয়ে যদি একটা দেখাই, এরকম একটা কনকেভ ইয়ে আছে, তো সেক্ষেত্রে সেটা যদি লাইন ধরি, তো এই যে কার্ভ যেটা, ওকে, এই কার্ভটা একটা বৃত্তের অংশ, সো ওই যে এটাকে আমরা বলি সেন্টার সি। ওকে, সো ওইখান থেকে আরো ডিস্টেন্সের দূরে একটা পার্টটাকে এটা আমরা বলি ফোকাল লেন্থ এফ। ওকে, তো যেখান থেকে আসলে বেসিক্যালি তোমার কি বলে অনেকটা রেটা ইনসিডেন্ট হয়ে তো এখান দিয়ে চলে যায় অনেকটা, যেটা আমরা বলি, তো ওটাকে আমরা বলি ফোকাল লেন্থ। ওকে, তো মনে হচ্ছে যে আয়শা জাস্ট এই দিক থেকেই চলে যাবে, তো একটা পয়েন্ট থেকে সে পয়েন্টে মিলিত হয়ে এই যে মেইন যে লাইনটা এটা থেকে মিলিত হয়ে চলে যায়, এটাকে আমরা বলি ফোকাল লেন্থ। ওকে, তো ওই ফোকাল লেন্থের উপর ভিত্তি করে আমরা বের করি ইমেজ ডিস্টেন্স আর কি বলে অবজেক্ট ডিস্টেন্স অনুযায়ী। সো আমরা যদি ইউটাকে ধরি অবজেক্ট ডিস্টেন্স, ওকে, অবজেক্ট ডিস্টেন্স, যে অবজেক্টটা মিরর থেকে কত দূরত্বে আছে, অবজেক্ট ডিস্টেন্স, দেন ভি ইজ কল ইমেজ ডিস্টেন্স, image distance, and focal length is f is the focal length. Okay, focal length, then according to the law 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. ওকে, সো এই হলো আমাদের যে পার্টিকুলারলি যে এইটা। সো আমরা এখানে দেখি অনেক সময় ইমেজটা যেটা অবজেক্টটা এবং ইমেজটা অনেক সময় হয় রিয়েল হইতে পারে অথবা ভার্চুয়াল হইতে পারে। ওকে, ভার্চুয়াল হইতে পারে, যেমন আমরা যদি দেখি যে এখানে ইমেজটা যদি রেগুলারলি এই দিকেই ফর্ম হয়, ঠিক আছে, ফোকাল যেদিকে হচ্ছে ওইদিকে ফর্ম হয়, তাহলে আমরা অনেকটা সময় বলি যে এটা রিয়েল ইমেজ। আর ইমেজটা যদি দেখা যায় যে মনে হচ্ছে ইমাজিনারি একটা পয়েন্ট, সো ইমাজিনারি বলতে গেলে বাহিরের দিকে যদি হয়, যেদিকে হওয়ার কথা, সো ইন দিস কেস উই কনসিডার দিস এ ভার্চুয়াল ইমেজ। ওকে, তো এটা হলো বেসিক যে এটা। সো আমরা যদি রিয়েল অবজেক্ট ডিস্টেন্স আর রিয়েল ইমেজ ডিস্টেন্স কনসিডার করি, দেন সাইন ইজ পজিটিভ, এটা হচ্ছে পজিটিভ, এটা পজিটিভ। ওকে,
আর ফোকাল লেন্থের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি, ফোকাল লেন্থের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি তোমাদের কনকেভের জন্য ফোকাল লেন্থটা হচ্ছে পজিটিভ, এফটা হচ্ছে পজিটিভ হয়, আর কনভেক্স এর জন্য ফোকাল লেন্থটা হয় নেগেটিভ। সো অনেক সময় তোমাদের বলা থাকে যে ইমেজ ডিস্টেন্স দেওয়া আছে 3 মিটার, object distance object distance 3 meter, image distance is given say 2 meter. Okay, so in this case calculate the focal length and just give your opinion about the lens, either is convex or concave. Okay, so তখন আমরা ফোকাল লেন্থের উপর দেখবো। So ফোকাল লেন্থ যদি সে +5 আসলো, so in this case the lens is +5 meter আসলো আর কি ফোকাল লেন্থ। So in this case basically the lens is mirror is concave, and in case of negative, if the result is negative, then the lens is mirror is convex. Okay, so এই হলো বেসিক যে আইডিয়াটা তোমাদের যে কোনটা হবে। তো আরেকটা বিষয় হয় তোমাদের এইখানে, যে ফোকাল লেন্থটা আসলে তোমাদের রেডিয়াস অফ কার্ভেচার যেটা, এটা ডাবল হয়। তো সেটাকে অনেক সময় আর সি দিয়ে ডিফাইন করে। এই যে কার্ভেচার, রেডিয়াস অফ কার্ভেচার, এই সি যেটা, এটা ডাবল হয়। এখানে যে ডিস্টেন্স, এটা ডাবল ডিস্টেন্স হয় আসলে এফটা। তো দ্যাটস ওয়াই অনেক সময় রেডিয়াস অফ কার্ভেচার দিয়ে দিয়ে দিতে পারে, ফোকাল লেন্থ না দিয়ে অনেক সময় বলা যায় রেডিয়াস অফ কার্ভেচার দেওয়া আছে। তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের আর সি ইকুয়াল টু তোমার হবে যেটা F/2 যেটা আর কি। ঠিক আছে, তো এই হলো পার্টটা। নাকি রিভার্স হবে একটু দেখি নি, এটা এটা হয়তো রিভার্স হইতে পারে। আমি একটু এটা আসলে জাস্ট দেখে নিও এটা একটু। ঠিক আছে, সো ফোকাল লেন্থ অনেক সময় এটা এফ হইতে পারে, এটা সি হইতে পারে, তো এটা সি হইতে পারে, এটা এফ হইতে পারে, এটা একটু দেখে নিও তোমরা। হ্যাঁ, ওকে। তো এই হলো আমাদের মেইনলি লেন্স মিররের যে পার্টটা আর কি। সো এই পার্ট থেকে তোমাদের আসে। আবার অনেক সময় তোমাদের ওই ম্যাগনিফিকেশন যে পার্টটা, ম্যাগনিফিকেশনটাও বের করতে বলে যে কতটুক ম্যাগনিফাই হয়েছে। সো ম্যাগনিফিকেশনের বেসিক ভ্যালু যেটা হইলো যে আমাদের মনে করো এল প্রাইমটা হইলো ইসের ইমেজের লেন্থ, আর এলটা হইলো অরিজিনাল লেন্থ। সো এইটার রেশিওটাকে বলি আমরা ম্যাগনিফিকেশন। যেমন মনে করো 1 মিটার একটা লেন্থের জাস্ট হাইটের একটা অবজেক্ট দেওয়া আছে, সো সেটার মনে করো 2 মিটার ইমেজ প্রডিউস হইলো। সো ইন দিস কেস, সো 2/1 ইজ ইকুয়াল টু 2, তার মানে আসলে ম্যাগনিফিকেশন হচ্ছে 2। ম্যাগনিফিকেশন বলতে এটা বোঝাচ্ছে যে একটা অবজেক্টের হাইট দেওয়া, যতটুকু হাইট দেওয়া আছে তার থেকে কত গুণ হয় ইমেজটা আর কি, কত গুণ হয়, সেটাকে আমরা বলি ম্যাগনিফিকেশনটা। ওকে, সো ম্যাগনিফিকেশনটা জাস্ট এখান থেকে বের হয় যে L'/L আর কি। Okay? তো এই হলো বেসিক যে এই বিষয়টা মিররের ক্ষেত্রে। আর লেন্সের ক্ষেত্রেও তোমাদের সেম টাইপের, মিররের যে পার্টটা ওই একই টাইপের, শুধু খালি ডিফারেন্ট হলো সে এটা হলো একটা মনে করো এই পার্টটা মসৃণ, সো দুইটা মসৃণ পার্ট যদি অ্যাড করো তখন একটা হয় এরকম, একটা হয় লেন্স। আর যদি আমি এরকম একটা জাস্ট ট্রাই করি আউটার সারফেসটা যেটা, তো এটা হলো লেন্স। সো টু টাইপের লেন্স হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এরকম সেম একটা লাইন ধরি আমরা, জাস্ট এই লাইনটা। তো এখানে তোমার রেডিয়াস অফ কার্ভেচার সি থাকে, ফোকাল লেন্থ এফ থাকে। তো এখানে দুই পার্টেই থাকবে, এখানে সি, এখানে এফ। তো এখানেও সেম। তো সেই ক্ষেত্রে ইনসিডেন্ট হয়, যদি যদি ইনসিডেন্ট হয় তো সেই ক্ষেত্রে এদিক দিয়ে চলে যায়। আবার তোমার অনেক সময় ইনসিডেন্ট হয়ে ফোকাল লেন্থের ভিতরে চলে যায়, আবার সরাসরি আসে যদি সরাসরি চলে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে ইমেজ ফর্ম হয় আর কি বেসিক্যালি। তো এটা যে আমি ডিটেলসে দেখি তোমাদের, সে দিস ইজ এ লেন্স। ওকে, তো এখান থেকে যদি আমি দেখি এটা যদি ফোকাল লেন্থ এফ হয়, ফোকাল লেন্থ যদি এফ হয়, তাহলে এখানে যদি একটা অবজেক্ট থাকে, জাস্ট এরকম একটা অবজেক্ট যদি থাকে, সো এই অবজেক্ট থেকে একটা সরাসরি এইভাবে চলে যাবে, আরেকটা এখানে আইসা, এখানে আইসা এখান থেকে চলে যাবে। দেন দেখো তারা জাস্ট এখানে কম্বাইন হয়েছে। সো দিস ইজ দ্য ইমেজ এন্ড দিস ইজ দ্য অবজেক্ট। তো এখানে অবজেক্ট থাকলে এখানে ইমেজ হচ্ছে। তো এই হলো বেসিক যে প্রসিডিউরটা তোমাদের। আর যদি আমরা যদি দেখি, জাস্ট এরকম একটা লেন্স দেখি, সো এই লেন্সের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি এখানে ফোকাল লেন্থ থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে অবজেক্টটা এখানে যায়, জাস্ট এই দিক দিয়ে রিফ্লেক্ট আসে। ঠিক আছে, এদিকে আসে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে একটা ফোকাল লেন্থ দেখতে হবে। তো এটা আসলে পিছনের ব্যাগের দিকে নিতে হবে, পিছনের দিকে নিতে হবে।
আর আরেকটা সরাসরি তোমার এইখান থেকে যদি আমরা লিখি, আরেকটা এই দিক থেকে তোমার কি বলে, জাস্ট এই ক্ষেত্রে তোমার জাস্ট ম্যাগনিফিকেশন হয়ে যায় এরকম আর কি। ঠিক আছে, তো আরেকটা মনে হয় যে এইখান থেকে আরেকটা যাচ্ছে আর কি। এখান থেকে আসতেছে মনে হয়। তো এই হলো যে বিষয়টা আর কি বেসিক্যালি। সো এটা তোমাদের লেকচারে দেওয়া আছে, একটু দেখে নিও। লেন্স নিয়ে আসলে ডিটেলস ওরকম কোনো কিছু তোমাদের দেখানো হয় নাই। তো আমরা মেইনলি লাইট আর মিরর নিয়ে একটু দেখবোই আর কি। ওকে, সো এই হলো ডিটেলসটা তোমাদের। আর মনে হয় ভিডিওটা দেখলে তোমাদের বিষয়টা ক্লিয়ার হবে।